بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کا ایک سبق لے کر آئے ہیں، اور اس سبق کا نام ہے زمین۔ اس کی مصنفہ ہیں خدیجہ مستور، اور یہ ان کا ایک ناول ہے جو زمین کے نام سے ہی ہے، اسی سے یہ ماخوذ کیا گیا ہے، یعنی اسی سے یہ لیا گیا ہے۔ یہ وہ جو زمین کتاب ہے تو اس کا سر ورق ہے، اور یہ اس کی مصنفہ خدیجہ مستور ہیں۔ یہ کچھ اصل کتاب جو ہے اس کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے ہے، کہ اگر کوئی اصل کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 33 سے جو ہے یہ کہانی شروع ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر 36 تک یہ کہانی چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تعارف مصنفہ رکھیں گے۔ خدیجہ مستور 11 دسمبر 1927 کو بلسا بریلی برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ مطلب یہ کہ اس وقت پاکستان اور ہندوستان آزاد نہیں ہوئے تھے، اور ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی، ان کا قبضہ تھا۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر طہور احمد خان تھا۔ وہ سرکاری ملازم تھے۔ ملازمت کی وجہ سے مختلف شہروں اور قصبوں میں ان کا تبادلہ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں بچوں کو تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دے سکے۔ خدیجہ کے والدہ کا نام انور جہاں تھا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی۔ اکثر ان کے مضامین خواتین کے مختلف رسالوں میں چھپتے تھے۔ خدیجہ مستور پاکستان سے تعلق رکھنے والی اردو کی مشہور و معروف ناول نگار، افسانہ نگار تھی، جو اردو ادب کی بے حد مقبول شخصیات میں سے ایک تھی۔ خدیجہ اپنے ناول آنگن کی وجہ سے دنیا ادب میں شہرت رکھتی ہیں، جس پر پی ٹی وی کی طرف سے ڈرامہ بھی ہم ٹی وی کی طرف سے ڈرامہ بھی بنایا گیا۔ خدیجہ کے افسانوں کے 5 مجموعے سامنے آئے، جس میں بوچھاڑ اور چند روز اور شامل ہیں۔ 1962 میں اپنے شہرہ آفاق مشہور ناول آنگن پر آدم جی ادبی ایوارڈ ملا، جبکہ ان کے افسانوں کے آخری مجموعے ٹھنڈا میٹھا پانی پر انہیں ہجرا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ جو کہانی ہم خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کچھ پس منظر سامنے آ جائے۔ خدیجہ مستور نے بھی یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے، اور انہوں نے اپنے ناول میں بیان کی، یعنی آزادی کے پاکستان کی جو آزادی ہوئی اس کے مناظر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی تناظر میں ان کا ناول زمین 1982 میں منظر عام پر آیا۔ ناول کی کہانی 1947 کے پس منظر پر ہے۔ ناول کا آغاز ایک مہاجر کیمپ سے ہوتا ہے۔ ابتدا میں مہاجر کیمپ میں پیش آنے والے واقعات کا مختصر ذکر ہے، اور پھر 2 لڑکیوں ساجدہ اور تاجی کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ ساجدہ اور تاجی کو ایک خاندان مہاجر کیمپ سے اٹھا کر گھر لاتا ہے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ بے آسرا ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو مہاجر کیمپ سے گھر لاتے ہیں، اور انہیں گھریلو ملازمین کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ساجدہ بھی حالات کی چکی میں پستی ہے، لیکن وہ قدرے دلیر کردار واقع ہوئی، وہ حالات کے سامنے سرنگو نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس تاجی حالات سے سمجھوتہ کر لیتی ہے، اور کاظم نامی شخص کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہے، جس لیکن جرم کا ذمہ دار پھر بھی خود کو ٹھہراتی ہے۔ ساجدہ بعد میں ناظم سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ کاظم کے بھائی ہیں، لیکن ان سے قدرے مختلف ہیں۔ اس طرح ناول کی کہانی آگے چلتی رہتی ہے، اور ساجدہ ناظم کی گھریلو زندگی انجام کو پہنچتی ہے۔ خلاصہ اس کہانی کا، زمین کی یہ کہانی پاکستان کی آزادی کے بعد کی کہانی ہے، جس میں ساجدہ نامی لڑکی اور اس کے والد کے کردار کو ذکر کیا گیا ہے۔
जो तकसीम हिंद के बाद एक महाजिर कैंप में रिहाइश पजीर थे। ये महाजिर कैंपों में रिहाइश पजीर इसलिए थे लोग कि जिन लोगों के अपने कोई जानने वाले ना थे या उन्होंने हिजरत की हिंदुस्तान से पाकिस्तान और उनको कोई घर ना मिला तो इब्तिदान महाजिरीन के लिए कैंप बनाया गया। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। साजिदा के वालिद कैंप की तरफ से टहलते हुए चले आ रहे थे। रास्ते में लोगों से बातें भी कर रहे थे और कैंप की मालूमात भी करते रहे कि कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, और वो खुद भी वहाँ से जाने के मुंतज़िर थे। यानी कैंप में वो भी हमेशा के लिए नहीं रह रहे थे, बल्कि सिर्फ उस वक्त तक ठहरे हुए थे कि जब तक कोई अच्छा ठिकाना नहीं मिल जाता। सूरज ढल चुका था। अपनों से मिलने के लिए आने वाले लोग वापस जा रहे थे। मुहाजिरीन के लिए आने वाला मुहाजिरीन के लिए आने वाले खाने की देगें उतारी जा रही थी। साजिदा ने देखा कि उनके वालिद एक तरफ से आ रहे हैं, मगर वो इस तरह चल रहे हैं जैसे अपने आप को घसीट रहे हैं। वो दौड़कर उनके पास गई और पूछा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? वालिद ने कहा, मैं ठीक हूँ, खाना आ चुका है, आज गोश्त पका हुआ है, तुम जल्दी से खाना ले आओ। साजिदा ने कहा, आप मेरे साथ अंदर चलें, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं खाना ले आऊंगी। उसके अब्बा जान अपने दोनों हाथ पेट पर रख कर इस तरह झुक गए जैसे भी गिर पड़ेंगे। वो अब्बा को सहारा देकर अंदर लाई और दवाई की शीशी उठाने लगी। अब्बा जान ने मना कर दिया कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। वो भाग कर निकली डॉक्टर को बुलाने। डिस्पेंसरी तक भागते हुए पहुंची। कंपाउंडर बाहर बैठा खाना खा रहा था। वो अंदर डॉक्टर के कमरे में जाने लगी तो कंपाउंडर ने बताया कि डॉक्टर साहब बाहर वॉक पर गए हैं। उसने सोचा कुछ देर इंतज़ार कर लेती हूँ, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि अब्बा जान अकेले होंगे, उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं। वो वापस आने लगी और कंपाउंडर को पैगाम दिया कि डॉक्टर साहब आए तो मुंशी रमज़ान का बताना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब वो कैंप पहुंची तो देखा कि डॉक्टर साहब वहाँ पर मौजूद हैं। उसने पूछा कि अब्बा जान की तबीयत कैसी है? आपको मेरे अब्बा जान का किसने बताया? एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब गुजर रहे थे। मैंने इनको आपके वालिद के बारे में बताया तो डॉक्टर साहब मेरे साथ आ गए। वो कहने लगी, मेरे अब्बा जान ठीक तो है ना? सब खामोश थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा, काश कि मैं वक्त पर ना जाता और वक्त पर पहुंच जाता तो। मतलब ये है कि अगर मैं वक्त पर पहुंच जाता तो शायद आपके वालिद की जान बच जाती और ये सानहा नहीं होता, लेकिन जो कुदरत को मंजूर हो। उसके बाद अल्लाह की मर्जी की आवाज़ें एक साथ सुनाई दी। तब उसे एहसास हुआ कि अब्बा जान मर गए हैं और वो इस सदमे से बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि कुछ औरतें बैठी सिपारे पढ़ रही हैं। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई। उसने अपना चेहरा अपने वालिद के ठंडे चेहरे पर रखा और खामोशी से घुट घुट कर रोने लगी कि कोई इसके गम को सब्र के लफ्ज़ों से हल्का ना कर दे। मतलब ये कि वो नहीं चाहती थी कि मेरा गम इस वक्त हल्का हो, चाहती थी कि मैं अपने वालिद के गम में रोऊं। तो इसीलिए उसने लोगों से खामोशी के साथ रोना शुरू किया कि किसी को पता ना चले। ये थी ज़मीन कहानी जो आपके सामने हमने रख दी। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और दूसरे तलबा के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये नई किताब है। तो इसीलिए तमाम तलबा इसको ज़रूर शेयर करें ताकि और भी जो तलबा और तालिबात हैं वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।